ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರಾದ ಯೇಸುವೇ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವ ನಾವುಗಳು ಪವಿತ್ರ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಬೆಳಗಿನರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನಾಗಿ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವುದೆಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪವಿತ್ರ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತೆ, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕರ್ತನ ಸಹಾಯ ನೀಡಿರುವ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವರೇ, ಅವರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ವಿನಯದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ, ಆಮೆನ್. ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವವಾದ ಸುಸ್ವಾಗತಗಳನ್ನು ಕೋರುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಪವಿತ್ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೊಸದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ನೆನೆಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊತ್ತನೂರು ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್ ಮಾರ್ತೋಮ ಸಭೆಯಿಂದ ಸಂಬೂಜಿಯ ಅಯ್ಯನವರು ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೂಡ, ಆ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣ ಆಗುವಂತೆ ಕೊತ್ತನೂರು ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್ ಸಭೆಯರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಈ ಕನ್ನಡ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ, ಭಾಷಾ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ, ಬಣ್ಣ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ, ಕುಲ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ, ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದರ ಮಹನೀಯವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸುಂದರ ನಿಮಿಷಗಳು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಬೋಧನ ಆರಾಧನೆಗೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಸಂಬೂಜಿಯ MC ಜೋಶಾಚಾರ್ಯ ತನ್ನ ಸಭಾ ಪಾಲನೆಂಬುದಾಗಿರುವಂತಹ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತನಾದರೂ ಸಹ ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೇ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಕೊಡುವಂತಹ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಓಡಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗಿಸುವಂತಹ ಸಂಬೂಜಿಯ ಅಯ್ಯನವರು. പ്രിയപ്പെട്ട MC ജോഷുവാച്ചൻ ഇന്ന് ഞങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ റിട്ടയർമെന്റും ആയിട്ടും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ റിട്ടയർമെന്റ് ഇല്ല, ലഭിക്കുന്ന സമയങ്ങളൊക്കെയും കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുവാൻ, സാക്ഷിക്കുവാൻ ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിയ അച്ഛൻ ഇന്ന് ഞങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരിക്കുമല്ലോ.
അച്ഛന് ജെറുസലേം മാർത്തോമ സഭയുടെ പേരിലുള്ള സ്വാഗതം വിശേഷാൽ അറിയിക്കും. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಜೋಸಫ್ ಅಚ್ಚನವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಆವಾಗಲೇ ಅಚ್ಚನವರು ಸೂಚಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕಳೆದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆ ಆಘೋಷದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸುದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಘೋಷದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಾಗ ಅಚ್ಚನವರು. പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛ, ഇന്ന് കൊത്തനൂർ ഇമ്മാനുവേൽ സഭയുടെ എല്ലാ സഭാംഗങ്ങളോടൊപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങളോടുകൂടെ ആരാധിക്കുവാൻ കാണിച്ച സന്മനസ്സിന് അങ്ങേയറ്റം നന്ദി. പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനെയും ജെറുസലേം മാർത്തോമ സഭയുടെ പേരിലുള്ള സ്വാഗതം അറിയിക്കും. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿಜು ಥೋಮಸ್ ಸಾರ್ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಮರ ಮಿಷನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ರರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಲಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಸಬೇಕೆಂದರೆ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ, ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಪೂರ್ವವಾದ ಒಂದು ಸಮಯ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದರ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಗಳು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಿಜು ಥೋಮಸ್ സാറിനെ ജെറുസലേം മാർത്തോമ സഭയുടെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ FK ನೈನಾನ್ ಸಾರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಓಡಿಟರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವರು. പ്രിയപ്പെട്ട FK നൈനാൻ സാർ ഇന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ആരാധനയിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നതിൽ, ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നതിലുള്ള സന്തോഷവും സ്നേഹവും ജെറുസലേം മാർത്തോമ സഭയുടെ പേരിൽ അറിയിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട മിസസ് മേഴ്സി ആന്റി ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮುನ್ LAC ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು. പ്രിയപ്പെട്ട മേഴ്സി ആന്റി കഴിഞ്ഞ LAC മെമ്പറായിട്ട് ഇവിടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ഓർമ്മയിൽ, ആ ഒരു ഉത്സാഹത്തിൽ ഇന്ന് ഈ ആരാധനാ സമൂഹമായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം സംബന്ധിക്കുന്നവരോ മേഴ്സി ആന്റി ശ്രീ ശിവനാപുര ജെറുസലേം മാർത്തോമ സഭയുടെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തു. കൊത്തനൂർ ഇമ്മാനുവേൽ സഭയിൽ നിന്ന് ചേർന്ന് വന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും എല്ലാവരുടെയും പേര് പറയാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ദൈവത്തിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് പേര് പേരായി കുഞ്ഞുങ്ങളെയും യുവാക്കളെയും മധ്യവയസ്കരെയും ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ജെറുസലേം മാർത്തോമ സഭയുടെ പേരിലുള്ള സന്തോഷം സ്വാഗതം ചെയ്തു. അച്ഛനെ സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. എങ്കിലും പേര് പരാമർശിക്കപ്പെടാതെ പോയാൽ അത് ഒരു കുറവാണെന്ന് വിചാരിച്ച് മാത്രം പറയുകയാണ്. അച്ഛൻ ഈ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകി ഞങ്ങളോടൊപ്പം
വളരെ ബലമായുള്ള കൈത്താങ്ങൽ നൽകുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആരാധനയ്ക്ക് മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതായ ഈശോമാർ തിരുമത്തേസ് ബൈബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ മക്കളും അതേ രീതിയിൽ ജെറുസലേം മാർത്തോമാ സഭയ യൗവനസ്ഥ മക്കളും എല്ലാവരും കൊണ്ടാടി സുമധുരപാഠ പാഠം പാടി ഈ ആരാധനയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഈ മീറ്റിംഗിൽ സുസ്വാഗതം നൽകുവാനാകും. എല്ലാ സഭകളും സേനിപ്പതിനാറ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവരും കർത്തന്റെ നാമത്തിൽ സുസ്വാഗതം നൽകുവാനാകും. എല്ലാ സുവാർത്ഥികളും ആയ കടകളിൽ നമുക്ക് ഒട്ടിസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരാധനയെ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಮಾರ್ത്തോമാ ಸಭೆಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಆವೃತ್ತಿ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരോടും വന്നുകൂടി നിങ്ങളെല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകിച്ച് അറിയിക്കുന്നു. ഈ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട തോമസ് സാറ് ഈ ദേവാലയത്തിൽ സുവിശേഷകനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാറ് ക്യാമ്പസിൽ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്ന കുടുംബമായി. സാറ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇതിനു വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്നതും ആവശ്യമായ എല്ലാ നേതൃത്വം നൽകുന്നതും സാറിനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഈ സമയം നമുക്ക് ശിവനാമൻ മിഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഈ സമയം മിഷന്റെ ഇപ്പോൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ശിവനാമൻ മിഷനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ. The missionary activity of the Malankara Martova Syrians in the southern region of Karnataka began in Hoskote. In 1969, two evangelists from Hoskote Mission, with untiring dedication, initiated the God's work in Shivanapura village. And the Almighty God paved the way towards the radical progress of the mission, for which we have gathered to witness the God's work. In 1997, Shivanapura Mission became a separate mission from Hoskote Mission. Evangelistic work. The missionary activities in the 7 villages of Shivanapura continues with the tireless efforts and dedicated service of 9 active evangelists and 4 related workers along with the missionary action. The evangelists reside at respective villages and give ample leadership to worship services, conduct Sunday schools, youth meetings, women's fellowship, and tuition classes to children, prayer meetings, and social awareness programs, and to visit the believers and seekers regularly. Worship. The mission includes 1 parish Jerusalem Martova Church at Shivanapura, 3 chapels at Nandukudi, Tavarikari, Kalapunahalli, and 6 house worship centers at Kolahalli, Gadiganahalli, Shettahalli, Babapura, Mudukanahalli, and Nayanahalli, where worship services in Kannada language are conducted regularly. Around 650 believers gather for worship. Group work. Mission
preacher and evangelist visit the house of believers and seekers regularly. On special occasions or in any crisis situation, special prayer meetings, fasting prayers are conducted as per the request of the believers. The East Martinotheos Memorial Evangelists Training Institute started in memory of late East Martinotheos Episcopal Germany as a joint venture by the Marthoma Church and Marthoma Evangelistic Association in 1991, continued its activities here in the Hoskote Mission Campus till 25th February 2024. Students, during the reporting year, there were 8 students in the Bible Institute. In the first year, 5 students, and in the second year, 3 students. The students are from the mission fields of Andhra Pradesh and Karnataka. As per the decision of the Episcopal Synod and the direction of the Metropolitan of the Marthoma Church, East Martinotheos Memorial Evangelists Institute relocated from Hoskote Mission Campus to Shivnapura Mission Campus on 26th February 2024. Ashraya Palliative Care Project. Ashraya Palliative Care Project is focused on helping marginalized, downtrodden, and humiliated in the sight of the society. It is mainly concentrating to give medical and physical support to the aged and the sick. We provide provision, nutritious food, medical attention, and clothing. Asha Kiran Educational Promotion Program. Asha Kiran is an educational promotion program incepted by the mission to handhold and provides education to the underprivileged children. The program was inaugurated by Padma Bhushan Lead Lavender Dr. Philippus Mark Chrysostom Belay Metropolitan during the anniversary celebration in the year 2012. This is one-to-one sponsorship program for the purpose of providing educational facilities for the poor students. The highlights of the project are: we intend to provide wholesome care to the children. We support on the school college fees, providing study materials and tuition facilities. My name is Roja. I am completed JNM course and working at Bangalore Baptist Hospital. I never dreamed that I would be in this position. I am from poor family. It was very burden to my mother to meet my expense. And through the Asha Kiran program, they asked me to pay the fees as well as my hostel charges also. I am very thankful to my sponsors and my prayer always with you. Asha Kiran program has made a strong impact on the children and has influenced them to aim high. During this program, we are able to describe the hidden potential of village children and their interest in becoming a responsible citizen. Life to Life project. Shivnapura Mission started a new child development project, Life to Life, in Shivnapura area with 98 children. This project is an initiative of the Mission Board of the North America and Europe Diocese to support poor children in the villages in their education. Higher Education Program. It is purely a locally sponsored program through which higher education is promoted. We find out children with appreciable potentials and great passion to reach heights and encourage them to pursue their education. Medical aid. The mission is concentrating in extending its hands to meet the medical needs of believers during this crisis situation. Through this initiative, many villagers are able to find out a helping hand in their crucial life realities. Marriage aid. Shivnapura Mission extends its supporting hands towards the daughters of believers for their marriages. Home for homeless. The mission responded to the materialistic needs of the believers. Homeless people are insecure in their living. We communicate the message of safety in Jesus' hands by aiding them to build a house for them. We would like to thank the members of Mercy Group for the financial support. Tuition centers. In order to support the village, we are connecting tuition centers in all villages. At present, we have 11 tuition centers. Tailoring School. As a part of social welfare activities, we are connecting a tailoring school on the mission campus. Through this effort, we are able to employ village girls to meet their livelihood.
Every year, we conduct Vacation Bible School in all the chapters of Shivanapura Mission, where more than 200 children attend these meetings, providing a great opportunity to share the word of God and love to these children. I would like to thank all those who were involved in the setup. It would never have been this successful without each one of your support. Shivanapura Mission is very much concentrating in arranging meetings to different age groups. In last year, we arranged self-awareness classes, youth retreats, widows meeting to girls, teens, women, youths, etc. During the Christmas season, Shivanapura Church and all chapels are organizing Christmas programs. We make it a point to visit the homes of all believers. Additionally, we coordinate a festive Christmas carol service at the Shivanapura campus. Annual convention. In every year, we are arranging chapters, parish conventions to preach the word of God to the believers. Last year, we arranged chapters at Navarakari, Alpnahani, Nandaguri, and Shivanapura. The believers and seekers from different villages participated in the meeting. This gathering and fellowship was a blessed experience to all after the pandemic. Mission is the heart of God. God has enabled Shivanapura Mission of Marthoma Church to extend His love and care in this world. God uses Shivanapura Mission to extend His hands towards marginalized, alienated and downtrodden for the last 26 years. It is the responsibility of Church to witness Christ by responding to human cry beyond caste, creed, color, gender, etc. ശിവനാപുര മിഷൻ്റെയും ശിവനാപുര മിഷനോട് ചേർന്ന് ഉള്ള മറ്റ് പ്രൊജക്റ്റുകളുടെയും ഒരു ചെറിയ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുവാൻ ഇടയായിട്ടുള്ളത്. ശിവനാപുര മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മിഷൻ ഇപ്പോൾ 1997 ഹോസ്പോട്ടെ മിഷൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഒരു മിഷൻ 1997 അത് സെപ്പറേറ്റായി സ്വന്തമായി ശിവനാപുര മിഷൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു മിഷൻ ആരംഭിക്കുന്നു 1997. വീണ്ടും ഈ ശിവനാപുര മിഷൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കോളാർ മിഷൻ 10 വർഷം മുമ്പ് ശിവനാപുര മിഷൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിരുന്ന ഏരിയ പിന്നെയും അത് ഡിവൈഡായി അവിടെ പുതിയൊരു മിഷൻ ആരംഭിച്ചു, കോളാർ മിഷൻ. അങ്ങനെ ഈ നാളുകളിൽ ശിവനാപുര മിഷൻ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെയേറെ ക്രിയാത്മകമായി ക്രമീകരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. പ്രധാനമായും മിഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് മിഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സുവിശേഷകരാണ്. 8 സുവിശേഷകർ നമുക്ക് ശിവനാപുര മിഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആ സുവിശേഷകരുടെ പേരുകളൊന്നും പറയുന്ന സമയത്ത് ആ സുവിശേഷകർ അതാത് സ്ഥാനങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റുന്നുണ്ട്. പ്രഭാകർ സാറ് ഈ ദേവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് തോമസ് സാറിനോട് ചേർന്ന് ചെയ്യുന്നു. സാറ് വിസ്നഹള്ളി, കൊരടകള്ളി എന്നീ വില്ലേജുകളിൽ സാറ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു. കുടുംബമായിട്ട് സാറ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു. ലോകേഷ് സാറ് ഗൊല്ലഹള്ളി, ഗഡിയനഹള്ളി എന്നീ വില്ലേജുകളിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു. അവിടെ രണ്ടിടത്തും നമുക്ക് വീടുകളിലാണ് ആരാധന, വിശ്വാസികളുടെ വീടുകളിലാണ് ആരാധന. 2 ആരാധനകൾക്കും 8 മണിക്കും 10 മണിക്കുമുള്ള ആരാധനകൾക്ക് സാറ് നേതൃത്വം നൽകും. പോൾ രാവിലെ സാറ് ഡി ഷെട്ടുകള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ അതിനോടൊപ്പം മുതുക്കത്തഹള്ളി, മലയപ്പനഹള്ളി ഈ മറ്റ് ഏരിയകൾ എല്ലാം കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സാറ് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. ഷെട്ടുകളിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന, ഷെട്ടുകളിലും മുതുക്കത്തഹള്ളിയിലും പ്രത്യേകം വീടുകളിൽ, അവിടെ നിന്ന് ദേവാലയങ്ങളിലെ വീടുകളിൽ ആരാധനകൾക്ക് സാറ് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് അരുണാനന്ദ് താവരക്കര ചാപ്പൽ അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മിഷൻ ഹൗസിൽ താമസിച്ച് അവിടെ ഉള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് ആരാധനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. അവിടെ നമുക്കൊരു ചാപ്പൽ, മൊത്തം നമുക്ക് 3 ചാപ്പലുകളാണുള്ളത്. അതിലൊരു ചാപ്പലാണ് താവരക്കര എന്ന് പറയുന്ന വില്ലേജ്. അവിടെയുള്ള ആരാധനകൾക്ക് സാറ് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ജെയിംസ്
നന്ദുകുടി ചാപ്പല് ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നൽകുന്നു. അവിടെയുള്ള മിഷൻ ഹൗസിൽ താമസിച്ച് അതിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള വില്ലേജുകളിലെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിക്കുന്നു. കാളപ്പനഹള്ളി എന്ന് പറയുന്ന വില്ലേജിൽ മിഷൻ ഹൗസിൽ താമസിച്ച് അവിടെയുള്ള ചാപ്പൽ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നൽകുന്നു. അതിനോട് ചേർന്ന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള മിഷൻ വില്ലേജുകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ക്രോഡീകരിക്കും. ഇതിൽ നന്ദുകുടിയും താവരക്കരയും LTN പ്രോജക്റ്റിന്റെ ലൈഫ് ടു ലൈഫ് പ്രോജക്റ്റിന്റെ 2 യൂണിറ്റുകൾ LTN പ്രോജക്റ്റിന് 2 യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ശിവരാമപുരത്തും ഈ 2 ഇടങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ തോമസ് ടൗൺസാൻ ഈ ക്യാമ്പസിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഈ പള്ളിയുടെ കാര്യങ്ങൾക്കും ഓർക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി നമ്മളോട് കൂടെ ശിവനാമപുരം മിഷന് ബൈബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും ഒക്കെ നേർന്നുള്ളത് വീടി കഴിഞ്ഞ ഒരു സാർ നമ്മളോട് കൂടെ സിരിച്ചു. സാറ് നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ട്. വീടി സ്പോൺസറായിട്ട് കഴിഞ്ഞതാണ്. വരുന്ന നാളുകളിൽ ദൈവാനുവദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പട്ടം കേട്ടപ്പെട്ട സഭയുടെ പുരോഹിതനായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആയി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സാറ് ബൈബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും വാർഡനായിട്ടും മറ്റു മിഷന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സാറ് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. അതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മിഷനിൽ സ്റ്റാഫുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അക്കൗണ്ടന്റായിട്ട് പോൾരാജ് സാറ് ബാക്കിലുണ്ട്. പോൾരാജ് സാറ് മിഷന്റെയും ബൈബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ എല്ലാം അക്കൗണ്ടന്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ആശാകിരൺ LTN പ്രോജക്റ്റുകളുടെ കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് വിനു സാറ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വിനു സാറ് ഉണ്ട്. വിനു സാറ് ഈ പ്രോജക്റ്റുകളുടെയൊക്കെ കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് സോഷ്യൽ വർക്കറായിട്ട് ആനന്ദൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. LTNയുടെ സോഷ്യൽ വർക്കറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മറ്റ് 2 സ്റ്റാഫുകൾ ഹെൽപ്പിങ്ങിനായിട്ട് നാഗവേളി ആശ താഴെ കിച്ചണിലാണ് അവരും കൂടെ ചേർന്ന്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സുവിശേഷകൻ സാറിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായി ഞാൻ കണ്ടില്ല, പേര് വിട്ടുവരുന്നത് ഷിബു സാറ് ക്രോസിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ബാവാപുരയും നായന്ത്രയും എന്ന് പറയുന്ന 2 വില്ലേജുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും. അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും അടങ്ങുന്ന സുവിശേഷകരും സ്റ്റാഫും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു മിഷന്റെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് സുഗമമായി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത്രയും ആളുകൾ ഉൾപ്പെടുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ വില്ലേജ് ചാപ്പലുകളിലും ഇടവകയിലും പ്രാർത്ഥനാ സെന്ററുകളിലുമായി 200-ലധികം കുടുംബങ്ങൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസികളായിട്ട് നമ്മളോട് കൂടെ മാർത്തോമാ സഭയുടെ വിശ്വാസികളായിട്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് നമുക്കുണ്ട്. 2-3 പ്രോജക്റ്റുകളെ മാത്രം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയായിരിക്കാം. സമയം 12 മണി കഴിഞ്ഞതോട് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ആശാകിരൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ കെയർ പ്രോജക്റ്റ്. ആശാകിരൺ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിശ്വാസികളായി നമ്മുടെ മിഷൻ ഫീൽഡുകളിലെല്ലാം 2 തരത്തിലാണ് ആരാധനയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആളുകൾ. ഒന്ന്, നമ്മുടെ വിശ്വാസികളായ ആളുകളുണ്ട്. 2, അന്വേഷകരായ സീക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. സീക്കേഴ്സ് മിനിമം 1 വർഷമെങ്കിലും നമ്മുടെ ആരാധന സംബന്ധിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ബാപ്റ്റിസം കൊടുത്ത് നമ്മുടെ വിശ്വാസികളായി സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളായ ആളുകളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി മിഷൻ ആരംഭിച്ചതാണ് ആശാകിരൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ കെയർ പ്രോജക്റ്റ്. ഇതിലൂടെ 2012 കാലം ചെയ്ത ക്രിസോസ്റ്റം തിരുമേനിയാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോജക്റ്റിലൂടെ അനേക കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ ആശാകിരൺ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു. അവരൊക്കെ വിവിധ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരെ എല്ലാവരും എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അതിൽ നേഴ്സിംഗിന് പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. 4 കുട്ടികളോളം നേഴ്സിംഗിന് പഠിക്കുന്നു. BCAക്ക് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതുപോലെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് താഴെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർക്കെല്ലാം ആവശ്യമായ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന എത്രത്തോളമാണോ അത്രയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സഹായങ്ങൾ മിഷനിലൂടെ നൽകുന്നു. ഇത് ഒരു സ്പോൺസറിന് ഒരു കുട്ടി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കൊരു കുട്ടിയെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇയർലി 15,000 rupees ആണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പിന് നൽകേണ്ട തുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിയെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. ആ കുട്ടിയുടെ ഓരോ എക്സാം കഴിയുമ്പോഴും FA1, FA2 ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാമുകളെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. അവൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് ഇങ്ങനെയാണ്. അത് 10 കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ +2 കഴിയും. +2 കഴിയും ഇന്ന കോഴ്സിന് പോകാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്.
ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിലുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അതാത് സമയത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്ന് മെയിൽ വഴി നിങ്ങളെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇവിടെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് 50,000 അല്ല, അത് ഓരോ മാസമാണ് തരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ 1,250 വെച്ച് അങ്ങനെ തരാനായിട്ട് സാധിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു മെയിൻ പ്രോജക്റ്റാണ് ഈശോ മാർ തിമോത്തിയോസ് മെമ്മോറിയൽ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റിക് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. വളരെ നാളുകൾ ഹോസ്കോട്ടെ മിഷനിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബൈബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമാണ് ശിവനാപുരം മിഷനിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഈ നാളുകളിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം 4 പേരെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത് സഭയുടെ വിവിധ സുവിശേഷ ഇടങ്ങളിൽ സുവിശേഷ പ്രവർത്തകരായിട്ട് സുവിശേഷ പ്രവർത്തകർ ഭദ്രാസന എപ്പിസ്കോപ്പ സ്റ്റെഫാനോസ് തിരുമേനിയാണ് ഗ്രാജുവേഷൻ നേതൃത്വം നൽകിയത്. ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് 3 വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് സുവിശേഷയുടെ പരിശീലനം നൽകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 10 വിദ്യാർത്ഥികൾ കർണാടകയിൽ നിന്നും ആന്ധ്രയിൽ നിന്നുമായിട്ടുള്ള യൗവനസ്ഥരായ ആളുകൾ 10 പേര് ഇപ്പോൾ ബൈബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കുന്നു. അതിൽ 2 പേര് സെമിനാരിയിൽ പോകുവാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ അവർക്ക് ഒരു 1 ഇയർ കോഴ്സ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഒരു 1 ഇയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സിൽ പഠിക്കുന്ന 2 പേരും ബാക്കി 8 പേരും 3 വർഷത്തെ കോഴ്സിൽ പഠിക്കുന്ന 8 പേരുമാണ് ഉള്ളത്. അവരാണ് കൊയറിലൊക്കെ പാടിയത്. നിങ്ങൾ അവരുടെ പാട്ടുകളൊക്കെ കേട്ടത്. ഈ നാളുകളിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനം, അവരുടെ പഠനവും ഇവിടുത്തെ ജീവിതവും ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നിങ്ങളെ ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണം. പ്രത്യേകിച്ച് അതിനാവശ്യമായ സഹായങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള നല്ലവരായ ആളുകളുടെ സഹായങ്ങളുമാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് ആശ്രയ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രോജക്റ്റ്. ഈ പ്രോജക്റ്റും നമ്മൾ രോഗികളായ ആളുകൾക്കും മറ്റ് സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത ആളുകൾക്കും എല്ലാ മാസവും നമുക്ക് ഒരു ഫുഡ് കിറ്റ് കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ചില പള്ളികളൊക്കെ അതിനെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ അത് പല പള്ളികളും അത് വിഡ്രോ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ മാസവും കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു കിറ്റിന് ആവശ്യമാവുന്ന തുക 1,200 ആണ്. ഒരു കിറ്റിന് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കിറ്റിന് അങ്ങനെ 15 കിറ്റാണ് നമ്മൾ ഈ നാളുകളിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ നാളുകളിൽ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കിറ്റ് കൂടെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ മാർച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് 2 കിറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായോ ഇടവകയുടെ സംഘടനകൾക്കോ ഇങ്ങനെയുള്ള സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ പ്രോജക്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ ഫുഡ് കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ത് പ്രയോജനം. എന്നാൽ ഈ ഫുഡ് കിറ്റിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ കൊണ്ട് അവരുടെ ആരുടെയും മുഖവും അവരുടെ ആരുടെയും ഭവനങ്ങളും മറന്നുകൊണ്ടല്ല കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത്. കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്നാൽ സാമ്പത്തികം വളരെയേറെ പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാളുകളിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇടയായി തരും. മറ്റൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് നമ്മുടെ LTL പ്രോജക്റ്റ്. ഞാൻ കാര്യമാക്കുള്ള പേര് പറഞ്ഞു മാത്രം പോകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയുന്നവർക്ക് ഞാൻ ബ്രോഷർ ഇതിന് ശേഷം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട്. LTL പ്രോജക്റ്റ് നമ്മുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ശിവനാപുരത്തും നന്ദുകുടി കാറക്കര ഈ 3 150 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് ട്യൂഷൻ ശനിയാഴ്ചകളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ ഇവിടെയുള്ള അവരുടെ പ്രോഗ്രാമും അതിനുശേഷം അവർക്ക് ലൈറ്റ് റിഫ്രഷ്മെൻറ്റും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ്. പിന്നീട് മെഡിക്കൽ എയ്ഡ്, മാനേജ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ് ഇതൊക്കെ സാധാരണ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മെഡിക്കൽ എയ്ഡിന് ഇപ്പോഴും പല ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വന്നിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ വയ്യാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഓരോ മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്, ഞാനിപ്പോൾ 3 വർഷമായി, 3-ാമത്തെ വർഷമാണ്, ഇതെല്ലാം ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ മുൻപുള്ള മിഷണറി അച്ഛന്മാരുടെ അറിവ്. എന്നാൽ കോവിഡിന് ശേഷവും ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത് വളരെയേറെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യക്കാർക്ക് പോലും കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഫണ്ടുകൾ മിഷൻ ഫീൽഡുകളിൽ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ്. പക്ഷേ അവർ എവിടെയാണ് പോയി ചോദിക്കേണ്ടത്? നമ്മുടെ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ ആ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഓടി വരുന്നത് സുവിശേഷൻ്റെ അടുത്തും ഇവിടുത്തെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തുമാണ്. പലപ്പോഴും അവരുടെ മുമ്പാകെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും. വളരെയേറെ പ്രയാസത്തോടെ പറയും, സഹായിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മടക്കി
ഇപ്പോഴും ഒരു അപേക്ഷ ഒരു 23 വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യൻ ദേഹം മുഴുവനും സ്കിന്നർജിയായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായി, ദേവനായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായിട്ട് അവൻ എവിടെ നോക്കിയോ കടം മേടിച്ച് ഡിസ്ചാർജായി. അവരുടെ മെഡിക്കൽ ബില്ല് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ സഹായം ആവശ്യക്കാർ അനവധിയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മിഷനുകളിൽ നിറവേറ്റുവാൻ സാധിക്കാതെ വരും. മൂന്നാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് ഹോം ഫോർ ഹോംലെസ് പ്രൊജക്റ്റ്. നമുക്കറിയാം ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ മിഷൻ ഫീൽഡുകളിലെല്ലാം ഭവനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് മേഴ്സി ഗ്രൂപ്പ്, CD മാത്യു സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മേഴ്സി ഗ്രൂപ്പ്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരു ഭവനവും ബാംഗ്ലൂർ ഈസ്റ്റ് മർത്തോമ ഇടവകയിൽ നിന്ന് ഒരു ഭവനവും നമുക്ക് ലഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളായിട്ട് 2 ഭവനങ്ങൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസികൾക്ക് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ, ഒരാൾക്ക് നന്ദുകുടിയിലും ഒരാൾക്ക് കളയൂരുമായിട്ട് 2 ഭവനങ്ങൾ നമുക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ പ്രോജക്റ്റുകളെയൊക്കെ നിങ്ങളെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. മറ്റു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസുകൾ അറിയുവാൻ, മിഷനെ സഹായിക്കുവാനൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ദൈവം നമ്മുടെ മനസ്സുകളോട് ഇടപെടുന്നു. എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രോഷർ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം. ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നതിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആശാകിരൻ മക്കൾ, LTIയിലും ആശാകിരനിലും പഠിക്കുന്ന മക്കൾ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഡാൻസ്, ആശാകിരൻ മക്കൾ LTI മക്കള് ഈ ഡാൻസ്
ಗೌರವವುಳ್ಳ ಪ್ರೀತಿಯ ರೋಬಿನ್ ಅಯ್ಯನವರೇ ಮತ್ತು ಜಿಜು ಅಯ್ಯನವರೇ, പ്രിയപ്പെട്ട ഈ ജെറുസലേം മാർത്തമാർ ഇടവകയിലുള്ളവരെ, ഓർത്തമീൻ മാർത്തമാർ ഇടവകയിലുള്ളവരെ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ സ്നേഹമാണ്. ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಚರ್ಚಿನ ಸದಸ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದಿನ ಸದಸ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ഇവിടെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇടയായതിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಂದು ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 1983 മുതൽ മോസ്കോ കമ്മീഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. 1983ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು പാലുകാരനാകുന്നതിന്റെ ദൈവം സഹായം ചെയ്തു. മോസ്കോയുടെ മുമ്പത്തെ പള്ളി കൂദാശയ്ക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം ചെയ്ത തോമസ് മാളത്തിൻ്റെ കൂടെ അവിടെ വരുവാനായിട്ട് ഇടയായി. ಹೊಸಕೋಟೆಯ ಚರ್ಚಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೀರಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಥೋಮಸ್ ತಿರುಮನಿ ಅವರ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. അതിനുശേഷം 85 ഈസ്റ്റ് മാർത്തമപ്പള്ളിയിലെ ചെറുതലേ അതിനുശേഷം PV ഫിലിപ്പച്ചന്, മത്തായി അച്ഛന്, ചെങ്ങതിലെ അച്ഛന്, എസ് ഫിലിപ്പച്ചന് ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് പ്രവർത്തകരോട് ചേർന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 1985ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ PV ಅಚ್ಚನವರೊಟ್ಟಿಗೂ, ಮತ್ತಾಯ ಅಚ್ಚನವರೊಟ್ಟಿಗೂ, ಚಿನ್ನದೊರೆ ಅಚ್ಚನವರೊಟ್ಟಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರೀರಾಮಪುರದಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ശ്രീരാമപുരത്തെ വരാൻ ഇപ്പോഴേ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ಶ್ರೀರಾಮಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. നിങ്ങളോടൊപ്പം ആരാധിക്കാൻ ദൈവം അവർക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യും. ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്നേഹവും സന്തോഷത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്കുമായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ನೀವು ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರೀತಿಗೂ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಗೌರವಕ್ಕೂ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ ഇവിടെ ഈ ആരാധനയ്ക്ക് ഉത്സാഹിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതായിട്ടുള്ള ജിജു ജോസഫിനുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಗೆ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಉತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಿಜು ಜೋಸಫ್ ಅಯ್ಯನವರು, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന് ഇന്ന് കുർബാനയ്ക്ക് കുറേ സന്തോഷമാണ്. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಗೌರವವುಳ್ಳಂತ ಜಿಜು ಜೋಸಫ್ ಅಯ್ಯನವರು ಭೋಜನದ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. നിങ്ങളെ പോത്തിന്റെ സർവീസ് കഴിയുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഭാര്യ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ആരാധന കഴിഞ്ഞ അവസാനത്തെ വീട്ടിൽ ഒരു സംതൃപ്തിയാണ് ആരാധന കൂടുന്നത്. ವಚನವರು ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു നഷ്ടമൊന്നും നിങ്ങളോട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രയാസം. ಆದರೆ ವಿಕಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಷ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ഇനി നമുക്ക് അതിന് അവസരം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಅಚ್ಚನವರು ಕರ್ತವ್ಯನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಸಹಾಯ ನೀಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉത്സാഹം നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ഈ പ്രായമായ സമയത്ത് നിങ്ങളോടൊപ്പമാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് എന്നെ അനുവദിച്ച അച്ഛന്മാരോടും നിങ്ങളോടെല്ലാം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ಇಂಥ ವಯಸ್ಸಾದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಿದೆ. ഇവിടെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തതാണ് പ്രോഗ്രാം. ആദ്യത്തെ ക്യാബിനറ്റ് attempt the great things for God and expect great things from God. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക, വൻ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വലിയ പേരുടെ വാക്കുക. ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ದೇವರು ಸಮರ್ಪಣೆಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿತು. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വലിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശുശ്രൂഷകൾ പങ്കുകൊള്ളാം. അതിന് ദൈവം ದೇವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಪಡಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. നിങ്ങളുടെ പ്രായങ്ങളുടെ പാട്ടുകളെല്ലാം ഞാൻ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തു. ನೀವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಹಾಡುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും. ದೇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.
ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം വാഴ്ചപ്പെടുന്നതാകട്ടെ. ദൈവനാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ മാസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഞായറാഴ്ച ഓഗസ്റ്റ് മാസം 31-ാം തീയതി ഇപ്രകാരം ഒരു വളരെ ദൈവികമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇടയാക്കിയ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ಆಗಸ್ಟಿನ ಕೊನೆಯ ದಿನ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಆರಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ದೇವರ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ഈ സന്തോഷക്കാക്കി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രമാണ് സല്ലിಸುവാനാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്രകാരം ഈ ഒരു ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊച്ചനൂർ മാനവീയ മോക്ഷമായുടെ വഴിയിൽ നിന്ന് വിശ്വാസി നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും കുറച്ച് ആളുകൾ മിഷനിൽ വരുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുകയും നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ നാൾ മുമ്പേ ഓരോ ചെറിയതായ കാര്യങ്ങൾ പോലും അന്വേഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആരാധനയിൽ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആരാധന ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടത്. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್ ಮಾರ್ಕೋಮ ಕೊತ್ತೂರು ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿವರಾಪುರ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಎ ಮಾರ್ಕೋಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ದಿವಸಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಐನೂರು ಮತ್ತು ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ವಿಚಾರಿಸಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ഒരുമിച്ച് വന്ന് ആരാധിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇതൊരു പുതിയ അനുഭവമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಸೇರಿ ಬಂದು ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷಕರವಾದ ಅನುಭವ ಕ್ಷಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരെയും കൊച്ചനൂർ എന്ന് വന്ന എല്ലാവരെയും ഇവിടെയുള്ള വിശ്വാസികളെ എല്ലാവരെയും അതുപോലെ ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತೂರು ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿವರಾಮಪುರ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ದೇವರು ಧಾರಾಳವಾದ ಕೃಪೆಗಳಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುವುದಾಗಿದೆ. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാന സമയം വളരെ ദൈർഘിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയാം. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഈ ആരാധന പ്രകാരം ക്രമീകരിക്കുവാൻ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും നേതൃത്വവും നൽകി ഇതിന് ആവശ്യമായ ദേവാലയത്തിൽ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകി പ്രകാരം ക്രമീകരിച്ച് വിശ്വാസി ആളുകൾ മെമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് കൊച്ചനൂരിലെ വികാരിയായി നാളുകളിൽ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ജിജു ജോസഫ് അച്ഛനാണ്. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊತ್ತೂರು ಸಭೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಉತ್ಸಾಹಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಭೆಯ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್ ಮಾರ್ಕೋಮ ಸಭೆಯ പാലക്കാരാകുന്ന ജിജു ജോസഫ് അച്ഛനോടാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ജിജു ജോസഫ് അച്ഛനോടും കൊച്ചമ്മയോടും എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുക. പ്രത്യേകമായി ജിജു ജോസഫ് അച്ഛനോടും അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് പ്രിയപ്പെട്ട MC ജോഷു അച്ഛനാണ്. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆರಾಧನೆ ನಾಯಕರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ MC ജോസഫ് അച്ഛൻ കന്നഡയിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന അച്ഛൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കന്നഡയിൽ അച്ഛൻ വിശുദ്ധ കുർബാന എടുക്കുന്നത്. വളരെ നല്ലതുപോലെ ഏറ്റവും കൃത്യമായി എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനോടും സംബന്ധിക്കുന്ന കൊച്ചമ്മയോടും എല്ലാ നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ സമയം. 50 വർഷം ശുശ്രൂഷയിൽ 50 വർഷമായി 50 വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് അച്ഛൻ കന്നഡയിൽ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്നത്. 50 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೋಹರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಆರಾಧನೆಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮೀಪವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കൊച്ചനൂർ ഇമ്മാനുവേൽ മാർത്തോമയുടെ ഓഫീസ് കോറസൊക്കെ ആരാധന സംബന്ധിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നു.
പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് എല്ലാവരോടും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊತ್ನೂರು ಮಾರ್ത്തോಮ ಸಭೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മിഷനിൽ ട്രഷറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ബിജുവങ്ങൾ, ഇന്ത്യയുടെ ലോകത്തിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നയനാനികൾ, മുൻ LIC മെമ്പറായി പ്രവർത്തിച്ച മേഴ്സി ആൻഡി, MK ജോൺസാറിന്റെ കെ ജോൺസാറിന്റെ ബ്രദർ, ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാവുന്നവരുടെ പേരുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ബാക്കി പേരറിയാത്ത ആളുകളുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പള്ളിയിൽ നിന്നൊക്കെ ധാരാളം സഹായങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി ഒക്കെ ഈ മിഷന് ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ സംബന്ധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അവിടുത്തെ മെമ്പറായ പ്രിയപ്പെട്ട വിവേകാണ് ബൈബിളിയുടെ പുതിയ ബിൽഡിങ്ങിനുള്ള പ്ലാന് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരച്ചു തന്നതൊക്കെ. ഇവിടെ അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും വന്ന എല്ലാവരെയും ആരാധന സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും ഉള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ സമയമാണ്. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಮಪುರ ಮಿಷನ್ನ ಟ್ರಷರರಾಗಿ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಿರುವಂತವರು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಹಕಾರ, ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಉತ್ತಮವಾದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಯನಕ್ಕರು ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ LICಯ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮ ಮೆರ್ಸಿ ಆಗಿವರು ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಜನರು ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರುಗಳು ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ವಿವೇಕ್ ಸಾರ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. മിഷന്റെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സുവിശേഷകരും സ്റ്റാഫും എല്ലാവരും സംബന്ധിക്കുന്നു. എല്ലാവരോടും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿವರಾಮಪುರ ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸುವಾರ್ಥಿಕರು ಮತ್ತು ಟೋಲಿಗಳು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಮುಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ. സാധാരണയായി ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് ലഞ്ച് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ಈ ಕೂಟದ ನಂತರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. സാധാരണയായി ഇവിടെ നമ്മുടെ മിഷനിൽ എപ്പോഴെല്ലാം പ്രകാരമുള്ള ഫെലോഷിപ്പ് ലഞ്ചോ ഫെലോഷിപ്പ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റോ ഉള്ളപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യും, കാറ്ററിംഗ് അതിനോട് പറഞ്ഞ് ഓർഡർ ചെയ്യുകയല്ല പതിവ്. ഇവിടെ ക്യാമ്പസിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് സാധാരണയായി ചെയ്യുന്നത്. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಊಟವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಮಪುರ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವುದು. ഈ ഫുഡെല്ലാം റെഡിയാക്കിയത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഫെലോഷിപ്പ് ലഞ്ച് റെഡിയാക്കിയത് നമ്മുടെ ഈ ജലശ്രീ മാർത്തോമ ഇടവകയിലെ വിശ്വാസികളായ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളാണ്. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಜಲಶ್ರೀ ಮಾರ್ത്തോಮ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. പ്രത്യേകിച്ച് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രിയപ്പെട്ട തിമ്മണ്ണൻ നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തിമ്മണ്ണനോടുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകിച്ച് അറിയിക്കുന്നു. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಯ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ತಿಮ್ಮಣ್ಣವರು പോൾ സാറ്, ജ്യോതിയക്ക, ഗിരിജാക്ക, ഇങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകൾ, സുവിശേഷകർ, തോമസ് സാറ്, പ്രഭാത് സാറ്, ഇങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാവരും രാവിലെ വന്ന് വളരെയേറെ കഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടായ്മ ഫെലോഷിപ്പുകൾ സാധാരണ മിഷനുകളിലൊക്കെ സാധ്യമായി തീരുന്നു. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವಾಸಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಗಿರಿಜಾ ಅವರು, ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು, ಬಹುಸಾರ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಸುವಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. മറ്റ് വിവിധ രീതികളിൽ സഹായിച്ച ഡാൻസ് കളിച്ച LTL നമുക്ക് ആശാരികൾ മക്കള്, ബൈബിൾ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ, നിങ്ങൾ വന്നുകൂടി നിങ്ങളെല്ലാവരോടും ശിവനാമ മിഷന്റെ വിശ്വാസികളായ എല്ലാവരോടും ഉള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കും. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ LTL ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಆಶಾಕರ ಮಕ್ಕಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದಾವರ್ತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ದೈವರೆಲ್ಲರನ್ನು Once again, we express our sincere gratitude and thanks to our beloved Robert
and family, all evangelists and family, all the members of this family. May God bless you abundantly. Thank you very much. Let's pray. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലായി പണിക്കായിട്ട് സ്തുതി. ഞങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ഉണ്ടാകട്ടെ കർത്താവിന്റെ സ്തോത്രം. ആരാധനയും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ കാണുവാനിടയാക്കിയിരുന്നു. ജാതിയും മതവും ഭാഷയും ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് തടസ്സമല്ല എന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്ന് ശക്തിപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. അനേക ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുവാനും അനേക കുടുംബങ്ങൾ രക്ഷകരത്തിലേക്ക് വരുവാനും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സാധ്യതയാണ്. ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തനത്തിനായും സുവിശേഷകർക്കായും കുടുംബങ്ങൾക്കായും സ്തോത്രം. ഇത് ആരാധിക്കുന്നത് വിശ്വാസനായ സ്തോത്രം ശക്തിപ്പെടുന്നു. പങ്കെടുക്കുന്നതായ എല്ലാവരെയും വിശ്വാസ സമൂഹത്തിനായ സ്തോത്രം. എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹവും സന്തോഷം അനുഭവിക്കാട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ.